प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार। अज दे अमृतमई बचनां दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण किया। पवित्र बाणी दी विचार नाल सांझ पाउण लई जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के चवर छतर तखत दे मालिक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां च जुड़न दा यतन करिए। धन धन गुरु नानक साहिब जी अमृतमई बाणी दे द्वारा जो सानू मनुखी दुनियावी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी। जप जी साहिब जत पहारा धीरज सुनियार। अहरण मत वेद हथियार। आप जी रोजाना इस अस्थान तो लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार दे नाल सांझ पाउंदे आ रहे हो। धन धन गुरु नानक साहिब जी वल्लों उचारण कीती हुई पवित्र बाणी जप जी साहिब, जिस विचों 38 नंबर पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है। रोजाना ही गुरु पातशाह जी के चरणों विच जुड़न वाला हर प्राणी हर गुरसिख जपजी साहिब जी की बाणी का अभ्यास करता है। ये साडे नित दे नेम की बाणी है और ये जपजी साहिब की बाणी वो बाणी है जिहदे विच असीं पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समझ सकते हैं। और अज दी जो ये पौड़ी है जिथे अज जपजी साहिब जी दे संपूर्ण पौड़ियां जड़ियां ने 38 पौड़ियां जिहदी अज संपूर्णता भी है, जां इस तरह कह लीए कि जो हुण तक गुरु नानक साहिब जी ने सानू पढ़ाया समझाया, कि पूरी जपजी साहिब की बाणी का सार इस पौड़ी दे विच है। हुण तक गुरु नानक साहिब जी सानू समझाउंदे आए एक एक पौड़ी कि किवें सुनना, किवें मनना, किवें प्रवान होना, जां जिन्हें सुनिया उन्हें मन्निया ते वो प्रवान होया, और किवें तुसीं वहम भरम दे विचों निकलना, किवें कर्म कांड दे विचों निकलना, और परमेश्वर दे मिलाप दी अवस्था तन दी नहीं है, परमेश्वर दे मिलाप दी अवस्था आत्मक मंडल दी है, और जो मन दे राही होनी है। फिर साडी जिंदगी विच पड़ाव आउणगे जिहदे विच असीं धर्मी भी बनना है, असीं ज्ञान भी लैणा है, असीं मेहनत भी करनी है, और उस मालिक दी बख्शिश नूं पा के उस निरंकार दे चरनां विच पहुंचना है जिथे उस मालिक दा वसेवा है। पर ये जपजी साहिब जी की 38वीं पौड़ी जिहड़ी है, ये पूरे जपजी साहिब जी की बाणी का सार, जिन्हों कहने अखीर उत्ते निचोड़ कढ़ना, तत्त कढ़ना, इहदे विच गुरु साहिब जी ने सानू समझाउण दा यतन कीता है कि देखियो किते बाहर दा धर्म का लिवाज पा के धर्मी ही बाहरों बन के ना रह जाओ, जां इस तरह भी कह लवां कि ये जिहड़ी पौड़ी है ये एक अमली जामा है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਵਾਜ਼ ਪਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕਦੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲਹਿ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏ।
ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਗੱਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਠ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਦਾ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਤ ਦਾ ਪਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾਰਾ, ਪਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਨਗਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਆਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ।
ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਜਤ ਦਾ ਪਹਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਓ ਅੰਦਰ ਜਤ ਦੀ। ਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਤੀ ਸਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇ। ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਤੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਜਤ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਤ ਦਾ ਪਹਾਰਾ ਬਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਝੂਠ ਉਤਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੱਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਘੜਨਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਪਰ ਤਰਿਆ, ਪਰ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਤਰਿਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਅਖਬਾਰੇ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਮਲੀਨਤਾ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਖਬਾਰੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਤ ਸਤ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 21 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਪਾਠ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 31 51 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੀਤ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 22 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ 22 ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ 22 ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਤ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜੱਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ। ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਰਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੈ ਸੋਈ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਰਨਾ ਸੁਣੇ ਕਹੂ ਕੇ ਨਿੰਦਾ। ਔਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਦੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰੇਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੈ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੈ ਸੋਈ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੱਤ ਸੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕਉ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਦਮ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੈ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੈ ਸੋਈ
पूरा जो इस मारै तिसे वडियाई, जो इस मारै तिसका दुख जाई। हुण किनू मारना है? साहब कहते ऐसा कोई जे दुबदा मारै है, कोई ऐसा जिहड़े अपने अंदर दे दुबदा नू मार देवे, जिन्हें अपने अंदर दी दुबदा नू मारे। इसे शब्द विच एक पंक्ति आउंदी है, कहन लगे जो इस मारै, जिहड़ा इनू मारदा है सोई जती, वो जती है, वो जत वाला है जिन्हें अपने अंदर दी दुबदा नू मारिया। ते साहब कहंदे है कोई ऐसा जिहड़ा दुबदा नू मार के ते अंदर जत वाला होवे, इंद्रियां नू कंट्रोल करन वाला होवे। इसलिए सतगुरु महाराज जी कहंदे पहला गुरु के सिखा तू इस तरह कर, अपने अंदर एक दुकान, एक ढांचा तैयार, हट्टी बना, जिहड़ी हट्टी होवे जत दी, नाम दी ना होवे। तेरे अंदर वाकई जिहड़ी हट्टी बनी होवे वो जत दी होवे। धीरज सुनियार, हुण दुकान तो जिहड़ी सी वो जत दी बन गई, ते अंदर फिर बिठाउणा किनू है? अंदर बिठाउणा है सुनियारे नू, जिन्हें घड़ना, जिन्हें श्रृंगार देण वास्ते, सुंदरता देण वास्ते गहने तैयार करने हैं, जिन्हें अंदर नू घड़ना है। ते घड़ना की है? फिर बेनती करदे हां, घड़ना सुरत मत मन बुद्ध नू घड़ के अंदर श्रृंगार देना है, सोहना बनाउणा है। हुण उहनूं घड़न लई सुनियार भी ते चाहीदा है। सुनियार तो बिना गहने घड़ नहीं सकांगे आपां। इसलिए महाराज कहंदे की कर तू धीरज नू सुनियार बना। धीरज, तेरे अंदर हौसला होना चाहिए, तेरे अंदर टिका होना चाहिए, तेरे अंदर धीरज होना चाहिए, अंदर उतावलापन ते कालापन नहीं होना चाहिए। जिहड़े इस विचार नू सुन रहे आ बैठ के जां मीडिया राही जिथे तक सुन रहे आ, उन्हां विचों कोई सुनियार भी होएगा, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੇਢੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बड़ा टिका चाहिए, तां वो बरीकी विच शिंगार किया जा सकता है। ते जे वो धीरज नहीं होएगा तो गहने सुंदर बनने की जगह बेढंगे हो जाएंगे, उन्हां दा डिजाइन बिगड़ जाएगा। असी धीरज रखना, असी बाणी पढ़दे हां, सुणदे हां, संगत च बैठदे हां, अरदास विच जुड़दे हां, गुरु साहब दा हुक्म सुणदे हां, धीरज रखना सी। पर धीरज ही ते आपां गवा बैठे। धीरज किथे है? बाणी पढ़दे हां, धीरज किथे? हौसला किथे है? बंदा कहंदा बस लंघ चलो। धीरज रख के इत्थे बैठना पैना है, धीरज रख के अरदास विच अरदास करदे हां, 2 मिनट वध हो जाण ते बंदा काला पै जांदा है, कहंदे इन्नी लंबी अरदास, असीं ते 5 मिनट अरदास विच भी टिक के नहीं खलो सकदे। जे किते गुरु साहब दा हुक्म लंबेरा आ जाए ना, लंबेरा आ जाए, 2-5 मिनट वध लग जाण ते काला पैना शुरू हो जाता मन, इन्ना लंबा हुक्म आ गया, इन्ना लंबेरा हुक्म आ गया, भाई साहब ने अज हुक्म किहड़ा कढ़ दिता, मुकण दा ही नहीं। ये साडे दिमाग दी उपज है। असीं धीरज रख के पहुंचना सी, पर असीं इत्थे ही काले पै गए। अरदास विच 2 मिनट वध हो गए तां काले पै गए। जे किते 2-4 मिनट उपर हो गए तां बंदा काला पै जांदा है। हौसला अंदर रख के गल बननी है, धीरज टिका बना के। गुरबाणी भी आपां पढ़नी है ते धीरज नाल पढ़नी है, उतावलेपन जां कालेपन दे विच नहीं, उत्थे गड़बड़ हो जांदी है। यही कारण है, मैनूं माफ करना, तुसीं रज रज बाणी पढ़ो, किसी नूं मनाई नहीं। जिहड़ा 51 वारी करदा वो भावें 101 वारी करे, कोई मनाई नहीं, पर पाठ तां धीरज नाल करो। धीरज अंदर हौसला रख के बाणी पढ़दा पाठ करो। पता ही ना लगा कि 38 पौड़ियां किस वेले लंघ गईयां, अपने आप नूं नहीं पता लगा, असीं दूजे नूं की समझावांगे।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31-21 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੜੋ, ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 31 ਵਾਰੀ ਪੜਦਾ ਉਹ 51 ਵਾਰੀ ਪੜ ਲਏ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਤਾਵਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਿਆਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਘੜਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆਰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ। ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਰੂਪੀ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਹਰਨ ਮਤ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਅਹਰਨ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਜੇ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਵਤ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਬਲੇ ਸਰੀਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਮੜੀ ਢਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਢਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਪਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਇਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਭ ਜਾਏ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਨਿਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈਂ ਲੀਨੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਘੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਘੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬੇਢੰਗਾ ਭੇਜਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾਗ ਧੱਬਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਹਰਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਓ? ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਹੁਣ ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹਥੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੋੜਾ ਲੈ, ਜਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਆਹ ਪਕੜ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੋੜਾ ਰੱਖ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੋੜਾ ਤੇ ਅਹਰਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਚੋਟ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਧਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਅਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ। ਹੁਣ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਖਲਾ, ਖਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਧੌਂਕਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਭਉ। ਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰ। ਡਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਉ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਭਉ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਦਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ।
ਤੇ ਜੇ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਭਾਉ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧੌਂਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 98 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, 98, ਤੇ ਜੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਪਾਉਣਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਬਣਾ, ਭੈ ਬਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਬਣਾ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਭੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਡਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਬਣਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਉ ਦੀ ਖਲਾ ਬਣਾ, ਅਗਨੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਤਪ ਤਾਓ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕਰ। ਉਹ ਭਉ ਦੀ ਖਲਾ ਜਿਹੜੀ ਧੌਂਕਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਪਾ ਲਿਆ, ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਲਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਤਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਤੇ ਤਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੀ, ਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੇ, ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤਨ ਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ। ਚੰਦ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਪਸਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਤਾਓ। ਆ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ। ਤਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਇਹ ਤਪ ਪਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਪ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਾਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਪ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੂਣੀਆਂ ਬਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਪ ਪਰਵਾਨ, ਇਹ ਤਪ ਕੀਤਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਤਾਓ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਭਾਉ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਢਲਣਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਖ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਫੇਰ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਈਰਖਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਭਾਉ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਫਿਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਗਾਲ। ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸੁਹਾਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਲ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਢਾਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਮਰ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਅਮਰ ਹੋਇਆ? ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋਣਾ। ਅਮਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਤ ਢਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਢਾਲਣਾ? ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਰੂਪੀ ਐਰਨ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧੌਂਕਣੀ ਨਾਲ ਫੂਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਗਨੀ। ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਪਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਫਿਰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੁਠਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ
ਸੋਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਆਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਢੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੜੋਗੇ ਤੇ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਢੰਗੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਘੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੀ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜਨੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆ ਟਕਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੜਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਟਕਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੜੋ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਘੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਨਾਲ ਘੜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ। ਰਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਟਕਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜੋ। ਘੜੀਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨ ਕਾਰ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਮ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ। ਜਿਨ ਕਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਿਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਝੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ।
ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸੰਗਤ ਕਰ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਇਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜਣ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਘੜ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਘੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਘੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ
मोक कर संतन की तूरे। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾ